Hello everyone. Hi. 안녕하세요. 내 맘대로 읽는 영어 동화에 오신 것을 환영합니다. 네, 오늘 제가 준비한 책은요. 우선 출판사부터 한번 볼게요. Hudson Mifflin Harcourt. 네, 여기서 출판이 되었고요. 그리고 우리 작가는 Janelle Cannon. 네, 이분의 글과 그림으로 이루어진 책입니다. 그럼 한번 들어가 볼까요? Okay, here we go. So now, who's this? 이 친구는 누군가요? Who's hanging on the branch? 누가 이렇게 나뭇가지에 대롱대롱 매달려 있나요? Yeah, this is a bat. 맞아요, 박쥐인데요. 얘는 그냥 박쥐 아니고 fruit bat. 그 과일만 먹는 과일 박쥐예요. 그리고 저 멀리 far away you can see birds fly. 새들이 날아다니는 것도 보이네요. So the title is 자 제목은요 Stellaluna. 와, 우리 사실 the fruit bat, yeah, this bat's name is Stellaluna. 이 박쥐의 이름이 스텔라루나인데요. 이 이름은 뜻을 가지고 있어요. 여기 Stella는 그 별을 의미하고요. Luna는 달을 의미하거든요. 네, 그러면 우리 이야기 속으로 한번 들어가 볼까요? 두두두두 두둔. 오, look at that. I've never thought the bats are so beautiful like this. 아, 우리 박쥐가 이렇게 아름답다고 생각해 본 적은 한 번도 없는 것 같은데 정말 아름답네요. 여기에는 yeah, oh baby 애기도 있어요. Okay, so here we go. There once lived a mother fruit bat and her new baby. 옛날에 엄마 과일 박쥐랑 애기가 살았었어요. Oh, how mother bat loved their baby. 엄마가 아기를 얼마나 사랑했었는지. I'll name you Stellaluna. 내 이름을 Stellaluna라고 지어줄게. 하면서 엄마가 노래를 부르셨대요. Each night, 매일 밤, Mother Bat would carry Stellaluna, clutched to her breast, as she flew out to search for food. 엄마는 매일매일 우리 스텔라루나를 이렇게 가슴에 꼭 껴안고 음식을 찾으러 날아다녔었어요. 그리고 one night, 어느 날 밤에 as Mother Bat followed the scent of ripe fruit, 엄마 박쥐가 잘 익은 과일의 냄새를 따라갔었는데 an owl spider, 올빼미가 엄마를 지켜보고 있었던 거예요. 그래서 Oh no! Look at that. 여기 무슨 일이 벌어진 거죠? Mother Bat tried to escape. 엄마 박쥐는 탈출하려고 노력했어요. But the owl knocked Stellaluna into the air. 하지만 우리 올빼미가 스텔라루나를 푹 하고 쳐가지고 엄마랑 떨어지고 말았던 거예요. Her baby wings were limp and useless. 근데 아직 스텔라루나는 너무너무 어려서 날개가 너무 약하고 아직은 잘 날 수가 없었대요. Down, down she went faster and faster into the forest below. 그래서 스텔라루나는 아래로 그리고 더 빨리 점점 더 빨리 아래에 있는 숲으로 떨어지고 말았답니다. The dark leafy tangle of branches caught Stellaluna as she fell. 와, 근데 다행히도 잎이 무성한 그런 나뭇가지가 우리 스텔라루나가 떨어지고 있을 때 이렇게 잡아줬대요. Wrapping her wings about her, she clutched the thin branch. 그래서 이렇게 스텔라루나가 자기의 날개를 감싸고 얇은 나뭇가지를 꽉 잡았어요. Mother, 엄마. Stellaluna squeaked. 스텔라루나가 틱틱거렸어요. Where are you? 어디 있어요? By daybreak,
The baby bat could hold on no longer. 새벽이 되자 아기 박쥐는 더 이상 매달려 있을 수 없었어요. Down, down, again she dropped. 그래서 또 아래로 아래로 다시 떨어지고 말았죠. Flump, 덜썩. Stellaluna landed head first in a nest. 우리 스텔라루나는 머리가 먼저 이렇게 둥지 안으로 떨어지고 말았대요. Startling three baby birds. 그곳에 있는 아기 새들을 깜짝 놀래키면서 말이에요. Stellaluna quickly clambered from the nest. 우리 스텔라루나는 재빨리 그 둥지를 기어 올라서 and hung out of sight. 눈에 안 띄게 매달렸대요. What was that? 그게 뭐였어? 하고 플랩이 얘기했어요. I don't know, but it's hanging by its feet. 나도 몰라. 근데 발로 매달려 있어. chirped Fleeter. Fleeter가 제잘거렸어요. Shh. Here comes Mama. 엄마가 오신다. hissed Pip. 핍이 조용조용 얘기했어요. Stellaluna was terribly hungry. 스텔라루나는 너무너무 배가 고팠어요. But not for the crawly things. Mama bird brought her babies. 하지만 엄마 새가 아기들에게 가져다주는 기어다니는 것들은 아니었죠. Finally, 결국에는요. The little bat could bear it no longer. 우리 어린 박쥐는 더 이상 배고픔을 참을 수가 없었어요. She climbed into the nest. 둥지를 올라가서 closed her eyes. 눈을 감고는 and opened her mouth. 입을 벌렸죠. Plop. 띵. And dropped a big green grasshopper. 입에 큰 초록색 메뚜기가 퐁당 들어가고 말았어요. Before long, Stellaluna learned to be like the birds. 오래지 않아서 스텔라루나는 새가 되는 법을 배웠어요. She stayed awake all day and slept at night. 우리 스텔라루나는 박쥐였지만 새들처럼 낮에는 하루 종일 깨어 있다가 밤에 잠이 들었대요. She ate bugs even though they tasted awful. 그리고 정말 맛이 없었지만 벌레도 먹었고요. But Stellaluna still liked to sleep hanging by her feet. 하지만 스텔라루나는 여전히 발로 매달려서 잠자는 걸 좋아했었어요. Once, when Mama was away, the curious baby birds decided to try it too. 근데 한 번은 엄마 새가 저 멀리 나갔을 때 아주 호기심 많은 여기 1, 2, 3 여기 애기들이요. 애기새들이 자기도 한번 해보고 싶다고 결심했었대요. Eek! Mama cried when she returned. 근데 엄마 새가 돌아왔을 때 여기 아기새들이 다 거꾸로 매달려 있으니까 깜짝 놀라고 말았어요. Get back up here this instant. 지금 당장 올라오지 못하겠니? You're going to fall and break your necks. 너희들 그러면 떨어져서 목이 부러지고 말 거야. Look at that. Mama bird. She's very angry. 엄마 새가 정말 화가 났겠어요. 그지요? Mama bird spoke to Stellaluna. 엄마 새는 스텔라루나한테 말씀하셨어요. I'll not let you back into this nest unless you promise to obey all the rules of this house. 스텔라루나, 네가 우리 집의 규칙들을 지킨다고 약속하지 않으면 다시는 이 둥지에 올라오지 못할 거야. 그래서 어떻게 했을까요? Stellaluna promised to behave as a good bird should. 그래서 스텔라루나는 착한 새가 하는 것처럼 그렇게 행동을 하기로 약속을 했대요. She ate bugs without making faces.
아, 우리 스텔라 루나는 벌레 먹는 거 싫었었잖아요. 하지만 찡그리지 않고 벌레도 먹었고요. She slept in the nest at night. 그리고 밤에 둥지 안에서 잠을 잤고요. And she didn't hang by her feet. 그리고 발로 매달려서 자지도 않았대요. One day, Mama Bird told the babies it was time to learn to fly. 어느 날 엄마 새는 아이들한테 이제는 나는 법을 배울 시간이라고 말씀하셨어요. Pip, Flitter, and Flap jumped from the nest. 우리 그래서 핍이랑 Flitter, Flap 모든 아기 새들은 둥지에서 뛰어내렸죠. Their wings worked. 여기 날갯짓을 하기 시작한 거 보이나요? I'm just like them, thought Stella Luna. 스텔라 루나도 나도 얘네들이랑 똑같아 라고 생각을 했었어요. I can fly too. 나도 날 수 있다고. Pip, Flitter, and Flap landed gracefully on a branch. 우리 새 친구들은 나뭇가지에 아주 우아하게 우아하게 내려앉았어요. 근데 여기 보니까 Stella Luna tried to do the same. 우리 스텔라 루나도 우리 다른 아기 새들처럼 똑같이 우아하게 앉으려고 했는데 Uh-oh. Look at that. 어떡해요. Oh no, how embarrassing. 아이고, 부끄러워라. 너무 당황했겠는걸요? 여기에 나뭇가지에 잘 내려앉으려고 그랬는데 이것 보세요. 그게 마음처럼 잘 되질 않나 봐요. 그래서 I will fly all day. 나는 하루 종일 날 거야. Stella Luna told herself. 스스로에게 얘기했어요. Then no one will see how clumsy I am. 그러면 아무도 내가 서투른지 볼 수 없을 거니까. The next day, Pip, Flitter, Flap, and Stella Luna flew for hours. 그 다음 날, Pip, Flitter, Flap, 그리고 스텔라 루나까지 모두 몇 시간이고 날아다녔어요. The sun is setting. 해가 지고 있다. warned Flitter. Flitter가 경고했어요. We had better go home, or we'll get lost in the dark, said Flap. 우리 지금 집에 가는 게 좋겠어. 안 그러면 어두워져서 길을 잃어버릴지도 몰라. 하고 Flap이 얘기했어요. But Stella Luna was nowhere to be seen. 하지만 스텔라 루나는 아무 곳에도 보이지 않았죠. The three anxious birds went home without her. 아이고. 우리 세 마리의 불안한 새들은 집으로 스텔라 루나 없이 돌아오고 말았어요. 어쩌지? Stella Luna flew and flew until her wings ached. 우리 스텔라 루나는 날개가 아파질 때까지 계속 날았대요. And then she dropped into a tree. 그러다가 나무에 내려앉았는데요. I promised not to hang by my feet. 발로 매달리지 않기로 약속했으니까. Stella Luna sighed. 그렇게 속삭이면서 So she hung by her thumbs and soon fell asleep. 그래서 스텔라 루나는 여기 거꾸로 매달리지 않고 아까 엄마 새랑 약속한 대로 똑바로 매달린 거예요. 엄지로 매달리면서 잠이 들고 말았대요. She didn't hear the soft sound of wings coming near. 얼마나 깊게 잠이 들었는지 부드러운 날개 소리가 근처까지 오는 거를 듣지도 못했어요.
Hey, a loud voice said. 너 뭐하니? Why are you hanging upside down? 너 왜 거꾸로 매달려 있니? Look at that. Stella Luna's eyes opened wide. 스텔라 루나의 눈이 아주 크게 떠졌어요. She saw a most peculiar face. 우리 스텔라 루나는 아주 이상한 얼굴을 봤죠. 이 얼굴 말이에요. 거꾸로 매달린 얼굴이겠죠? I'm not upside down. You are. 나 거꾸로 매달려 있는 거 아니거든? 네가 그렇잖아. 하고 스텔라 루나가 얘기했어요. But you're a bat. 근데 너는 박쥐잖아. You're hanging by your thumbs. 근데 너는 지금 엄지로 매달려 있잖아. So that makes you upside down. 그게 너가 거꾸로 이렇게 달려 있는 건데. The creature said. 그렇게 얘기했대요. I'm hanging by my feet. 나는 발로 매달려 있는 거야. That makes me right side up. 그게 박쥐는 똑바로 매달려 있는 거라고. More bats gathered around to see the strange young bat who behaved like a bird. 여기 보니까 우리 여기 스텔라 루나가 똑바로 매달려 있잖아요. 근데 새처럼 행동하는 이상한 박쥐를 보려고 다른 더 많은 박쥐들이 몰려들었어요. Stella Luna told them her story. 그래서 스텔라 루나가 다른 박쥐들한테 자기 얘기를 해줬대요. You ate bugs? 너 벌레를 먹었다고? Stuttered one. 어떤 박쥐가 말을 더듬으면서 얘기했어요. You slept at night? 너는 밤에 잠을 자? Guessed another. 또 다른 박쥐는 깜짝 놀라가지고 얘기를 했지요. How very strange. 진짜 이상하다. 하면서 그 박쥐들은 중얼거렸어요. 근데 그때 Wait. 잠깐만. A bat pushed through the crowd. 어떤 박쥐가 얘네들 사이로 막 밀고 들어왔어요. 그러더니 Sniffing Stella Luna's fur, she whispered. 스텔라 루나의 털을 이렇게 냄새를 하고 맡아보더니 속삭였어요. You are Stella Luna. 너는 스텔라 루나구나. You are my baby. 내 아가. 엄마를 만난 거예요. You escaped the owl? 올빼미한테서 탈출했어요? Cried Stella Luna. 스텔라 루나가 소리쳤어요. You survived? 엄마 살아남은 거예요? Yes. 그럼. Said Mother Bat. Come with me, and we'll find the most delicious fruit. 나랑 함께 가자꾸나. 우리는 가장 맛있는 과일을 찾게 될 거야. But it's night time. 하지만 지금은 밤이잖아요. Stella Luna squeaked. 스텔라 루나가 찍찍거렸어요. We'll crash into trees. 우리는 그러면 나무에 부딪히고 말 거예요. 그러자 엄마가 말씀하셨어요. We're bats. 우리는 박쥐잖니. Said Mother Bat. We can see in the dark. 우리는 밤에도 볼 수 있단다. Come with us. 함께 가자꾸나. Stella Luna let go of the tree and dropped into the deep blue sky. 그래서 우리 스텔라 루나는 나무를 박차고 나와서 짙푸른 밤하늘로 몸을 내던졌어요. She was able to see everything in her path. 스텔라 루나는 밤이었지만 가는 길에 모든 것을 다 볼 수 있었지요.
박쥐니깐요. Soon, the bats found a mango tree. 곧 박쥐들은 망고 나무를 찾게 되었고요. And Stellaluna ate as much of the fruit as she could hold. 그리고 스텔라루나는 자기가 잡을 수 있는 만큼 한가득 과일을 잡아서 먹었어요. 냠냠냠냠냠냠냠냠. I'll never eat another bug as long as I live. 내가 살아있는 한 다른 벌레는 먹지 않을 거예요. Cheered Stella Luna. 우리 스텔라 루나가 환호하면서 얘기했죠. I must tell Peep, Flitter, and Flap. 핍이랑 플리터랑 플랩한테도 얘기해줘야 되겠다. 와, 너무 맛있었나 봐요. The next day, Stella Luna went to visit the birds. 그 다음날 스텔라 루나는 아기 새들을 찾아갔어요. Come with me and meet my bat family, said Stella Luna. 나랑 같이 가서 우리 가족들 만나자. 하고 얘기했어요. They hang by their feet. 우리 가족들은 다 발로 매달려 있고 and they fly at night. 그리고 밤에 날아다니고 and they eat the best food in the world. 그리고 세상에서 제일 맛있는 음식도 먹는다고. And wait until dark. 그리고 저녁이 될 때까지 기다려야 돼. We'll fly at night too. 우리도 밤에 날 거니까. 하고 얘기했어요. 근데 벌써 아기 새들이 거꾸로 매달려 있군요. When night came, Stella Luna flew away. 자, 밤이 왔어요. 스텔라 루나가 날아갔죠. Peep, Flitter, and Flap leaped from the tree to follow her. 우리 세 마리의 아기 새들도 우리 스텔라 루나를 따라서 나무에서 뛰어내렸어요. I can't see a thing. 아무것도 안 보여. yelled Peep. 핍이 소리쳤어요. Neither can I. 나도 안 보여. howled Flitter. 플리터도 울부짖었죠. 아이! shrieked Flap. 플랩이 비명을 질렀어요. Oh no! Everyone is falling down? 모두 다 지금 떨어지고 있는 건가요? Stella Luna swooped about, grabbing her friends in the air. 그때 우리 스텔라 루나가 나타나서 아기 새들을 움켜잡았어요. She lifted them to a tree. 그리고 그 아기 새들을 나무로 끌어올려서 and hung from the limb above them. 바로 위에 있던 나뭇가지에 매달렸대요. 우와, 우리 아기 새들이 다 구출되고 있는 모습이 보이나요? Wow, what a relief. 다행이네요. We are safe. 우리 모두 다 안전해. 응? said Stella Luna. 스텔라 루나가 얘기했어요. Then she sighed. 그리고는 한숨을 쉬었죠. I wish you could see in the dark too. 너네들도 밤에 볼 수 있으면 좋을 텐데. We wish you could land on your feet. 우리도 네가 발로 착지를 하면 좋을 거라 생각해. 하고 플리터가 대답했어요. How can we be so different and feel so much alike? 어떻게 우리는 이렇게 다른데 되게 닮은 것처럼 느껴지는 걸까? And how can we feel so different and be so much alike? 그리고 우리는 이렇게 서로 다르다고 느끼는데 어쩜 이렇게 닮았지? 하고 핍이 궁금했어요. Because we're friends. 왜냐하면 우리는 친구니까. 하고 스텔라 루나가 얘기했어요. And that's a fact. 그리고 사실이잖아. 스텔라 루나랑 아기 새들이 서로
서로를 안고 있는 모습이 너무 다정해 보이네요. 두두두둔 두둔. Yeah, this is the end of the story. 네, 그래서 이야기를 읽어봤습니다. 즐거우셨나요? Okay, about a story. 자, 우리 그러면 이야기에 대해서 한번 얘기를 나눠볼게요. What's the name of a fruit bat? 우리 그러면 여기 과일 박쥐의 이름은 무엇일까요? Yeah, her name is Stella Luna. 맞아요. 스텔라 루나였었고요. What does it mean? 그거는 무엇을 의미하나요? Stella means star. 자, 스텔라는 별을 의미했었고요. Luna means moon. 루나는 달을 의미했었어요. 그리고 한번 이야기 안으로 또 들어가서요. Okay. 우리 처음에 When Stella Luna and Mom ran into an owl. 우리 엄마랑 스텔라 루나가 그 올빼미를 만났을 때요. What happened? 무슨 일이 벌어졌었나요? 맞아요. They parted. 서로 떨어져가지고 Stella Luna fell into the forest below. 아래에 있는 숲으로 떨어졌었어요. 그러다가 또 더 밑으로 떨어져서 into a nest where baby birds live. 그리고 여기 그 세 마리의 아기 새들이 살고 있는 둥지로 떨어졌었던 거였었죠. Right. 그래서 그곳에서 스텔라 루나는 she decided to survive. 살아남기로 결심을 해요. 그리고 she learned how to behave like a bird. 그리고 어떻게 새처럼 할 수 있는지 이제 그런 것들을 배우기 시작했죠. 그 중에 첫 번째가 뭐였었냐면 원래 스텔라 루나는 그 과일을 먹는 친구잖아요. 과일 박쥐니까. 그런데 새들처럼 grasshopper 메뚜기를 먹고요. 그러다가 one day Mama Bird was very angry because 엄마 새가 화가 났었어요. 왜냐하면 she found out everyone was hanging by their feet. 우리 모든 아기 새들이 그 스텔라 루나처럼 거꾸로 매달려 있었잖아요. 그랬을 때 우리 엄마는 스텔라 루나한테 약속을 하라 그랬었죠. 어떤 약속이었냐면 to behave as a good bird should. 착한 새가 되려면 해야 하는 행동을 하기로 했었던 거예요. 그래서 그 중에 세 가지가 있었는데요. 그 세 가지가 뭐였었냐면요. 아까 그 처음에 이제 그 스텔라 루나가 배웠던 것처럼 eat the bug, 벌레 먹는 거랑요. not hanging by her feet, 거꾸로 내 발로 매달리지 않는 거. 그리고 sleep in the nest at night, 그리고 둥지 안에서 밤에 잠을 자는 거. 이렇게 약속을 했었어요. 그리고 우리 아기 새들하고 스텔라 루나는요, it's time to learn how to fly. 이제 나는 법을 배우는 시간이 된 거잖아요. 그랬을 때 우리 다른 아기 새들은요, 이제 could land on the branch gracefully. 아주 우아하게 착지를 할 수가 있었는데, 그런데 스텔라 루나는 no, but she couldn't. 하지만 그렇게 할 수가 없었어요. 그래서 하루 종일 날다가 무슨 일이 벌어졌나요? 네, 하루 종일 날다가 우리 three baby birds, they just got back home without Stella Luna. 스텔라 루나 없이 아기 새들이 그냥 집으로 돌아갔었고요. 스텔라 루나는 그때 이제 나뭇가지에 혼자 매달려서 밤을 보내게 된 거였었어요. 근데 because she promised not to hang by her feet, 발로 매달리지 않겠다고 엄마 새한테 약속을 했었잖아요. 그래서 그 약속을 지키느라고 혼자 있는데도 불구하고 발로 매달리는 것 대신에 엄지로 with her thumb, 엄지로 이렇게 매달리게 됐었던 거였고요. 이날 밤에 두두두둔 두둔, yeah, she met another bat. 또 다른 박쥐를 만나게 됐었고요. 그리고 and what did she find out? 무엇을 알아냈나요?
Right, she realized that bats hang on the branch by their feet. 박쥐들은 발로 매달려 있는다는 거를 알게 됐었어요. 그리고 when Stella Luna talked about her story to other bats, 다른 박쥐들한테 자신의 얘기를 해줬을 때 그때 she met her mom, 엄마를 만나게 됐었던 거였어요. 그리고 엄마는 무슨 말씀을 하셨었나요? She learned, 어떤 걸 배웠냐면 she can see in the dark, 밤에 볼 수 있다는 것. 그리고 she can eat her favorite food. 그리고 가장 좋아하는 음식인 fruit, 과일을 먹을 수 있다는 것. 그리고 또 거꾸로 매달릴 수 있다는 것. 네, 이런 거를 이제 다시 알게 됐었던 거였어요. And when Stella Luna wanted to share what she's learned, 그리고 스텔라 루나가 이제 자기가 배운 거, 알게 된 것들을 아기 새들하고 서로 나누고 싶어 했을 때 Stella Luna came back to see the baby birds. 아기 새들을 만나러 왔었고 같이 가자고. Go for a delicious fruit. 맛있는 과일을 찾으러 같이 가자고 했었어요. 근데 what happened? 무슨 일이 벌어졌냐면요. Baby birds couldn't fly like Stella Luna at night. 아기 새들은 스텔라 루나처럼 밤에는 날 수 없었어요. 그래서 막 아기 새들이 떨어졌을 때 Stella Luna grabbed her friends. 스텔라 루나가 친구들을 다 잡아가지고 save their lives. 그 아기 새들을 구해주게 된 거예요. 그리고 they became good friends. 좋은 친구가 된 거죠. 두두두둔. 오케이. 이야기에 대해서 얘기를 나눠봤습니다. Practice time. 네, 이번에는 책 속에 나오는 표현을 한번 배워서 우리가 이제 일상생활에서 활용해 볼 수 있는 거를 한번 보려고 그러는데요. 첫 번째로 봤던 거는 날아가는 거였었는데 잠시만요. 오케이. 자, 여기 보시면 We had better go home. 이 장면이 어떤 장면이었었냐면요. The sun is setting. 해가 지고 있어. 하면서 우리 아기 새들이 We had better go home. 우리 집에 빨리 가는 게 좋겠어. 그렇지 않으면 We'll get lost. 길을 잃어버릴지도 몰라. 이렇게 했던 부분이 있었거든요. 여기서 나왔던 had better. 뭐뭐 하는 편이 더 낫다. 뭐뭐 하는 게 더 좋겠어. 이런 표현으로 한번 연습을 해보려고요. 그래서 여기서 나오는 표현 그대로 집에 가는 거는 go home 하게 되니까 우리는 했을 때는 we로 시작하고요. 나는 집에 빨리 가는 게 좋겠어. I had better go home. 일찍 early. I had better go home early. 나는 집에 일찍 가는 편이 더 좋겠어. 라고 얘기도 할 수 있겠고요. 그리고 어느 날 친구를 봤는데 너무 아파 보이는 거죠. 그래서 너 병원에 가보는 게 좋겠어. 이렇게 얘기할 때는요. 병원 가는 거를 see a doctor. 네, 그걸로 써가지고 You had better see a doctor. 너는 병원 가보는 게 좋겠어. 하고 얘기를 해볼 수 있을 것 같아요. 그리고 또 어떤 게 있을까요? 너무 늦게 자면은 좀 일찍 자는 게 좋지 않겠니? 그렇게 할 때는요. You 써가지고 이제 너한테 얘기할 거니까요. You had better go to bed. 혹은 go to sleep. 이렇게 해도 되고요. 동료가 너무 피곤해 보여서 좀 쉬는 게 좋겠어. 할 때 take a break 해서 You had better take a break. 좀 쉬는 게 좋겠어. Get some sleep. You had better get some sleep. 좀 자는 게 좋겠어. 요렇게도 써볼 수 있을 것 같아요. 그리고 또 하나가 더 있었는데요. 그거는 거의 마지막 부분에
이제 우리 스텔라 루나를 따라서 우리 아기 새들이 이제 같이 밤에 날아가는 네, 그 장면이었었는데 그때 따라가다가 그 아기 새들이 다 그랬어요. I can't see a thing. 아무것도 안 보여. 막 이러면서 Neither can I. 나도 안 보여. 그래서 요 표현 Neither can I. 요걸로 한번 오늘은 배워보려고요. 우리가 보통 한국말로 나도 이거 있잖아요. 나도 그러면 나도 하는 거를 어떤 걸로 알고 계시나요? Me too. 요걸 알고 계시죠? 맞아요. 자, 그래서 me too 대신에 또 쓸 수 있는 같은 뜻을 가진 표현들을 이제 다른 표현들을 한번 알아보려고 하는 건데요. 일단 그럼 긍정의 표현으로 할게요. me too 이게 이제 나도 긍정적으로 얘기할 때 하는 거라서 그러면 한번 볼까요? 나 배고파. I am hungry. 그러면 나도 할 때는 me too 하면 되고요. 요거를 또 어떻게도 바꿀 수 있냐면 So am I. So am I. 나도 배고파. 네, 요렇게도 쓸 수 있어요. 그리고 이제 동사를 다른 걸로 바꿔서 나는 너를 사랑해. I love you. 그럼 나도 me too 해도 되고요. So do I. So do I. 나도 사랑해. 하고 얘기할 수 있고요. 우리 보통 나는 할 수 있어. 할 때 I can do it 이라고 하잖아요. I can do it 이라고 하면은 나도 할 수 있어. 나도. 그럴 때는 me too. 요것도 되고 can이 들어갔으니까요. So can I. 이렇게 얘기할 수 있어요. 그래서 지금까지는 이제 긍정으로 대답한 거를 해본 거고요. 이제 예를 들어서 여기서는 I can't see a thing. 나 아무것도 볼 수가 없어. 이렇게 부정으로 했을 때는요. so로 쓰지 않고 neither로 쓰거든요. 그래서 neither can I. 나도 안 보여. 이렇게 되는 거예요. 그래서 이거를 만약에 me too에 me too는 긍정으로 쓸 때라 그러면은 부정으로는 me neither 이렇게 쓰거든요. 그래서 예를 들어서 나는 배고파 라고 아까 배고파 했으니까 이제 나는 배 안 고파 라고 이제 부정으로 한번 해볼게요. 나 배 안 고파. I'm not hungry 라고 했을 때 나도 안 고파. 나도 라고 할 때는요. Me neither 이라고도 할 수 있고요. Neither am I 라고도 얘기할 수 있어요. 그러면 똑같이 나 너 안 사랑해. 아까 사랑했으니까요. 안 사랑해. I don't love you 라고 하면요. 나도 너 안 사랑하거든? 나도? 이렇게 얘기할 때는 Me neither 하거나 혹은 Neither do I 라고 얘기할 수 있어요. 근데 그거는 싸울 때 이제 그런 거겠죠. 나도 너 안 사랑하거든? 이러면서 네, 그래서 긍정의 표현으로 나도 할 때는 me too 뭐 so do I, so am I, so can I 이렇게 나를 중심으로 이제 대답했을 때 그렇게 된 거고요. 그리고 부정으로 나도 아니거든 하고 얘기할 때는요. Me neither, neither am I, neither do I, neither can I 이렇게 써보실 수가 있겠습니다. 네, 그러면 좋은 표현으로 한번 활용해 보셨으면 좋겠어요. 네, 그러면 practice time은 여기까지 하겠습니다. Point of view. 네, 이번에는 제가 이 이야기를 읽고 제 생각을 한번 자유롭게 얘기를 해보려고 하는데요. 우선 우리 스텔라 루나가 엄마와 헤어지면서 우리 새 둥지로 떨어지게 되어서 그곳에서 이제 새로운 환경에 배우고 적응해 가면서 이제 살아남게 되는 거였었죠. 그리고 마지막에는 다른 박쥐들을 만나서 자신의 존재를 다시 알게 되고요. 자신의 본질을 알게 되고 그리고 또 서로 다르지만 좋은 친구가 되었다는 이야기로 끝이 되는 거였었어요. 근데 저는 이 이야기를 보면서 어떤 게 생각이 났냐면요. 우리
이 스텔라 루나 같은 경우는 이제 갑자기 어느 날 갑자기 어떤 우연한 사건에 의해서 이렇게 새로운 환경에, 낯선 환경에 뚝 하고 떨어지게 된 거잖아요. 이걸 보니까 아이들 같은 경우에요. 아이들이 이제 학교에 처음 가게 된다거나 혹은 뭐 유치원이나 어린이집에 처음 가게 되는 거, 엄마랑 같이 살다가 가족들하고 같이 있다가 그렇게 처음 가게 되면은 정말 새로운 세상이고 낯선 세상인 거잖아요. 그 장면이, 그런 모습이 떠오르더라고요. 그러면 우리 아이들이 그런 새로운 환경에 접했을 때, 놓여졌을 때 아이들은 그곳에서 살아남는 법을 네, 살아남는 법을 배우게 되겠죠. 그래서 학교의 규칙을 배우게 되는 거고요. 또 학교에서 친구들하고 같이 생활을 하려면 어떻게 해야 되는지, 뭐 집에 있을 때는 아무 때나 자기가 뭐 하고 싶을 땐 이거 해도 되고 저거 해도 되고, 뭐 먹고 싶을 때는 자기가 먹고 싶은 것도 먹을 수 있고, 그 주변에 뭐 부모님이 그런 환경을 다 제공을 해주셨지만 학교에서는 뭐 식사 시간도 따로 정해져 있고 쉬는 시간도 따로 정해져 있고, 그래서 이런 많은 규칙들을 여러 사람들이랑 같이 어울리게 되면 배워야 되는 규칙들을 이제 배우게 되는 거죠. 그렇게 배움의 시간이 지나면 이제 아이들이 그곳에 적응을 하게 되는 거고요. 그리고 적응을 하게 되면 제 생각에는 그래요. 다시 아이들이 원래의 자기 모습으로 돌아와서 그렇게 밝고 천진난만하게, 또 학교에서도 생활도 잘하고 집에서도 잘 지내고 이렇게 되는 것 같거든요. 또 이런 경우도 생각이 났어요. 유학을 간다거나 아니면 이민을 가는 경우 있잖아요. 그런 경우에는 아이가 이제 학교에 처음 들어갈 때처럼 새로운 문화, 언어, 환경, 모든 것에 다 노출이 되는 거죠. 그러면 그렇게 되면은 그곳에 언어도 배워야 되고 문화도 배워야 되고 살아가는 것도, 그곳에는 어떻게 살아가는지 그곳의 질서도 배우고 예절도 배우고 이렇게 되는 것 같아요. 그죠? 그리고 나서 이제 시간이 지나면서 그곳 생활에 적응이 되면 그곳에서 친구들도 만들게 되는 거고, 배움을 목표로 간 사람은 이제 자기가 원하는 배움을 얻을 수도 있고, 적응을 해서 이제 자기 자신들이 원하는 것을 이제 그때부터는 얻을 수가 있게 되는데요. 근데 거기서 멈추지 않고 내 본연의 모습, 내 자신으로 다시 돌아와야지만 진정한 기쁨을, 즐거움을 누릴 수 있을 것 같아요. 예를 들어서 이제 그 생활에 적응을 했다면, 나 자신으로 돌아왔다고 하면 그 외국에서 김치찌개도 끓여 먹고 내가 좋아하는 김밥도 만들어 먹고 불고기도 하고 뭐 이런 거 있잖아요. 그래서 내 자신으로 다시 돌아오면 더 이상 내 뿌리가 흔들리지 않고 모두가 친구가 되어서 행복한 삶을 누릴 수 있지 않을까, 그렇게 생각을 하거든요. 그래서 우리 스텔라 루나랑 아기 새들은 서로 너무 많이 달랐지만 서로의 문화를 이해하고 또 배우고, 그리고 적응이 되는 부분도 있었지만 그렇지 않은 거는 그냥 자기 특성을 그대로 받아들이면서 그래도 우리는 좋은 친구가 될 수 있어 하는 것처럼 상대방의 다름을 인정하고 내가 내 모습을 자랑하면 우리 지구촌은 하나가 될 수 있지 않을까 그런 생각을 합니다. 자, 그래서 오늘은 스텔라 루나 이야기 책을 한번 읽어봤습니다. 오랜 시간 같이 함께 해주셔서 너무 감사드리고요. 즐거우셨다면 구독, 좋아요 눌러주세요. 그러면 다음에 또 만나요. 감사합니다. 굿바이.